کچھ نہیں، پھر ان کو حوالے وغیرہ دیتے ہیں، انجینئر صاحب کی ویڈیو ریفر کرتے ہیں اور مطلب علمی طور پہ جتنی کوشش کرتے ہیں کہ یار بات سمجھے جائے، پھر ان کو اگر وہ نہیں مانتے پھر چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے لڑائی تو نہیں کر سکتا بندہ. اور حدیث اور قرآن کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں کسی مولوی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایون کہ ہم اگر حدیث قرآن کو پڑھتے ہوئے انجینئر صاحب سے بھی اختلاف کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طوفان بدتمیزی ہے یا وہ حروتی کرتے ہیں، لیکن جب انسان سننا شروع کرتا ہے، اپنی ریسرچ کرتا ہے، انسان کو شعور ملتا ہے آہستہ سے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انسان کو تمیز آتی ہے. اب کیسا رہا ٹی ایل پی کے لوگوں کا ساتھ ہے؟ نہیں اب کوئی نہیں ہے. اب تو وہ جان سے مار دیں گے، ظاہری بات ہے. وہ تو اتنے خلاف ہیں. کیوں؟ وہ ظاہری بات ہے، بابوں کو چھوڑ دیے ہیں، ان کو چھوڑ دیا، درباروں کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بندے کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ کہ بکریوں کی طرح. لائیو میں دیکھنے میں، اور اس کے بعد جو پکچر بنائی ہے، اور باقی جتنے ہمارے بڑے جو پہلے تھے بریلوی حضرات، ان کے ساتھ سلام لینا کیا ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. تو میرے ساتھ جو سب سے جو زیادہ مطلب وہ معاملہ یہی پیش آیا کہ جو جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اس جو مسجد کے جو امام تھے انہوں نے میری سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہال میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے ختم. ہال میں آئے ہوئے لوگوں سب کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے. وعلیکم السلام سر. کیا نام بھیا؟ عدنان خالد کیانی سر. عدنان خالد کیانی. کیا سب کدھر سے ہیں؟ میں سر زیادہ سے زیادہ ہاں لوکل ہوں. یہاں فرسٹ ٹائم آئے؟ ویری فرسٹ ٹائم. کیا کرنے آئے تھے؟ میں ادھر بیسیکلی تو میں مرزا صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ تقریباً 13-14 سال کا ہے. تھرو ویڈیوز میں اس سٹی میں ہونے کے باوجود، کیونکہ جو مرزا صاحب کا جو مشن ہے، جو ان کی مطلب کہ ہے رہنمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ قرآن و سنہ کے ساتھ وہ ٹیلی کرتے ہیں کریں اسے وہ ٹھیک ہے تو لیں. بس ان کی جو مطلب پریچنگ ہے. اور آج میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے اور ان کی خواہش تھی ان سے ملنا، ان کو سننا. تو آج میں ان کو لے کے فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں. مجھے اور یہ میرے گھر سے تقریباً واکنگ ڈسٹینس میں 1 منٹ کی دوری پہ ہیں، لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. چلے آج آپ کے دوست ہی لے آئے، آپ کو آئے تو صحیح. بالکل نہیں، یہ میرے لیے تو سر آنر کی بات ہے نا. لیکن میں جو نہیں آیا اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. صحیح ہے. ہاں جی. کیا وجہ تھی انجینئر صاحب کو سننے کی؟ کیا تھا؟ لوگ تو ان کے بارے میں آپ شہر سے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کیا ہے سر دیکھیں، آپ کو کیا اچھا لگا؟ سر مجھے ان کی حق گوئی، ٹھیک ہے، ان کا موقف جو کہ مکمل سپورٹ کرتا ہے قرآن و سنہ کو. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے مقابلے میں، مقابلہ تو میں نہیں کہوں گا، مقابلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دونوں ایک لیول کے ہوں. صحیح بات ہے، بالکل ایگری. ٹھیک ہے، لیول نہیں ہے کسی بندے کا بھی، کیونکہ جو آنسر آ رہا ہے ان کے اوپر وہ اللاجیکل، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ پکڑ لو، مار دو، یہ کر دو. جی، تو ہم تو ان کے لیول کا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور دوسری بات آپ نے کیا پوچھی ان کے بارے میں کہ میں ادھر ان سے متاثر ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ان سے متاثر ہونے کی وجہ سر ان کا اہل البیت کے ساتھ ان کی محبت، الحمدللہ. ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری تعلیمات تھیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. اور یہ ایک ٹرو مسلم کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ صرف یہ ہو کہ میں نے اسلام کو پھیلانا ہے. تو الحمدللہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں یہ سارے جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ صرف ان کے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کے وہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ جو بھی ذی شعور مطلب سمجھ رکھنے والا بندہ ہے وہ اس کو واقعی اپنی سعادت سمجھتے ہیں. سر کیا صاحب آپ نے 13-14 سال سے ایک تعلقہ ہے آپ کا انجینئر صاحب کو آپ سن رہے ہیں؟ جی جی. آج تو فرسٹ ٹائم آئے اکیڈمی میں. ہاں جی بالکل. اکیڈمی کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ اٹس مور دین آسم. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں ایک کوئی فنڈیڈ چیز ہو نا، کس کو کوئی فنڈ کر رہا ہے یا کوئی مالی تعاون ہو رہا ہے، وہ چیز ہو تو وہ سمجھ آتی ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جو ان سب چیزوں سے کوسوں دور ہے، الحمدللہ. کیونکہ اگر ایک بندے کے پاس اجازت ہو اسے یا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ ایک ٹرک پورا لے سکتا ہو اور ہم کہیں کہ نہیں وہ ٹائر لے رہا ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی بات.
جی یہ اس پوزیشن میں کہ یہ جہاز لے سکتے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے, لیکن وہ موٹر بائک کے اوپر ہے. ایسے ہی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کرسٹل کلیئر ہے, اور جو بھی مطلب سمجھنے والا بندہ اس کو یہ بات پتہ ہے. جی بالکل, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ جو اس کے ان کے لسنرز ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جو ان کا اسٹوڈنٹ ہے, میں فخر کرتا ہوں اس چیز کا, میں ایک وکیل بھی ہوں ساتھ. وہ ابھی ہم گاڑی پارک کر کے آ رہے تھے تو ایک بھائی صاحب جا رہے تھے, اور انہوں نے لگا کہ ہم یہاں کے لوکل نہیں ہیں. انہوں نے روک کے مجھ سے پوچھا آپ انجینئر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق آپ شاید نہ مل پائیں, فوٹو ہی ہو سکے آپ کی, لیکن انہوں نے مجھے ایک اگلا طریقہ بتایا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے ساری انسانیت, تربیت. نو ڈاؤٹ سر. چلے بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. آئے جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. کیا نام ہے بھیا؟ چھوڑ دیں, کیا نام ہے؟ ہارون. کدھر سے آئے ہو؟ سیالکوٹ. سیالکوٹ ہمارا ہے الحمدللہ. ہمارے مرشد نے نا ہماری بڑی تبلیغ کی. اس بھائی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے پہلے ہم بھی. آپ بھی تھے؟ ہاں جی, واقعی ان کے ساتھ ان کو فالو کرتے تھے. اچھا, فالو ملے ہوئے ہو ان سے؟ ہاں ملا ہوں, ملاقات ہوئی ہے ان سے. اچھا, تو کافی سارے ان کے بیانات ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر کس چیز سے متاثر تھے؟ یہی قصے کہانیاں, بابے اور یہ سب کچھ چیزیں. اور اسی دوران پھر میری لائف میں یہ چینج آیا کہ علی بھائی کی میں نے ویڈیو دیکھی, اور وہ تھی عقیدہ توحید کے ریلیٹڈ. تو اسی وجہ سے پھر عقیدہ توحید پہ پھر میں نے, میری جو گرپ ہے وہ آج اتنی اچھی ہو چکی ہے الحمدللہ, کہ کافی سارے لوگ ہیں جو مولوی ہیں, انہیں بھی میں قرآن کی جو آیات ہے, جو آج جو ڈسکشن ہوئی ہے, یہی آیت میں نے علی بھائی سے سیکھ کے میں ان پہ میں فٹ کرتا ہوں, تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. عقیدہ توحید کی وجہ سے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا. ہاں, عقیدہ اچھا, توحید. آپ کے تو اب دونوں استاد, وہ پرانے استاد, یہ نئے استاد, کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق. کیا, ہاں بتاؤ نا, کچھ تو بتاؤ نا. یہ علی بھائی ہی رہے ہیں. اچھا, وہ کیا تھے؟ وہ چھوڑ دیں یار, ایسے تو نہیں کرتے یار, اتنا رو کے بیان کرتے ہیں. آپ کو اور کیسے بتائیں اولیاء کا؟ وہ نے ابھی اور ہونا ہے, اور تو پورا فرقہ رو رہا ہے. کنڈیشن دے لیتے کون؟ وہ تو بھائی ان کے پاس پہلے ویگنر تھی, اب ایم جی ہے. میں نے خود ویگنر دیکھی ہوئی ہے. نہیں, ایک بھائی آئے تھے سیالکوٹ سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس پہلے بائک تھی, پہلے سائیکل پہ آتے تھے وابلہ کی مسجد میں. پہلے ان کے پاس سائیکل تھی, اس کے بعد پھر موٹر سائیکل آئی, پھر ویگنر. اللہ کا کرم ہے نا, اور اللہ کا تو ہے, لیکن چندوں کا بھی تو کرم ہے. اور اس کے بعد اب ان کے پاس ایم جی ہے. تو علی بھائی کے پاس دیکھ لیں بائک ہے, حالانکہ یوٹیوب سے اتنی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے کہ بندہ یہ پورا پلاتا خرید سکتا ہے. جی ایسے ہی. فرسٹ ٹائم آئے؟ نہیں, میں 5ویں دفعہ آیا. 5ویں دفعہ آئے. ٹھیک, چلے بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. کیا نام ہے بھیا؟ وہیل. رحیل. وہیل. وہیل, اس کا کیا مطلب؟ دوستانہ. ماشاء اللہ. کدھر سے آئے ہو؟ میں فیصل آباد سے ہوں. فیصل آباد بھی ماشاء اللہ رونقیں لگ گئی الحمدللہ. ہر سیشن میں فیصل آباد سے کافی بندے آ رہے ہیں. سر میں آن دا اسپاٹ بائک پہ آیا ہوں فیصل آباد, اور میں لاہور سے آیا ہوں. اور وہاں پہ میرے بھائی ہیں, تو میں یہ کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے, تو میں پہلے لاہور سے, وہاں سے لاہور آیا اور وہاں سے میں یہاں پہنچا اکیڈمی. یہ تھی اتنا سفر, کیا خیر ہے, کدھر آیا؟ وہ بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی جانا ہے. میں کہا چلو میں پھر آپ کو لینے آ جاتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے. تو پھر میں کل آیا ہوں, میں وہاں پہ رات رہا ہوں ان کے پاس. تو صبح ہم نکلے 5 بجے وہاں سے فجر کے بعد, تو بہت مشکل ہم 8 بجے یہاں پہ پہنچے لاہور سے بائک. ٹھیک ہو گیا. کیا کرنا تھا, خیریت تھی, کیا کرنا تھا سر؟ اتنا تردد کیا. ماشاء اللہ انجینئر بھائی کی وجہ سے نا ماشاء اللہ چینجنگ بہت آئی. اور یہ ہے کہ انہوں نے نا دین کو نا بہت آسان الفاظ میں, جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا کہ ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کے پیش کیا. ہم نے دین اسلام کو بہت واضح اور بہت آسان دین ہے, لیکن نا یہ فرقوں واریت کی وجہ سے نا دین انہوں نے بہت ٹکڑے کیے, اور انہوں نے بہت کنٹریبیوشن بنوا دیا تھا. ہمارا دین اتنا واضح ہے نا, اللہ پاک واضح جب قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آیتوں کو کھول کے پیش کر رہا ہوں, اور ہم نے قرآن کو آسانی کے ساتھ اتارا ہے انسان کے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ماشاءاللہ علی بھائی میں ماشاءاللہ نظر آتی ہیں, اور انہی چیزوں سے متاثر ہو کے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اتنا آسان ہے, اور ہمیں اتنے مطلب چیزوں میں الجھایا گیا ہے. یہ ایسے نہیں جانا, یہاں پہ بید بھی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ جو چیزیں تھیں نا ساری, وہ جو مشقت تھی جو ساری زندگی کرتے ہیں, وہ الحمدللہ سر سے اتر گئی ہے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج کل کی ینگ لوگ انجینئر صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, علماء اتنے تبرے دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بندہ اس طرح کا ہے, یہ قادیانی ہے, اور یہ فلاں فلاں. کیا بات ہے, آپ کو ان کی بات سمجھ آ رہی ہے, ان کی نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ جب ایک پورا تالاب ہونا, تالاب میں جب ساری مچھلیاں گندی ہوں گی نا, تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ایک سی مچھلی ملے گی نا, تو پھر وہ سب نے کہنا کہ یہی گندی ہے, لیکن وہ چیز میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو دین اور جس میں کہتا ہوں اینگل سے یہ دین کو دیکھتے ہیں نا, جس طرح سے واضح کرتے ہیں آیتیں مثلا کے اور جیسے ریفرنس دیتے ہیں, تو بہت آسانی سے بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, دل میں گھر بھی کر جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت فیل. فرسٹ ٹائم میں الحمدللہ فرسٹ ٹائم. کیسا ایکسپیرینس تھا آج کا؟ بہت ماشاء اللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے, انتظامیہ بہت اچھی ہے. ویڈیوز میں تو دیکھا, آج لائیو بھی سن لیا. بالکل, میں کہا کیا بات, مزہ آ گیا. جزاک اللہ. ہاں جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام عبدالرحمان ہے, میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. سیالکوٹ تو ہمارا فیوریٹ شہر ہے, مسجدوں کا شہر. ہاں, میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. میں ریسنٹلی بھی کافی بار آیا ہوں, پر میں اس بار جو چیز نوٹ کیا, مرزا علی بھائی نے جو ذاکر نائک کو سجیشنز دی ہیں, جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ آپ یہ چیزیں, یہ سجیشن دی ہیں, ابھی یہ بھی اسکالر ہیں, وہ بھی اسکالر ہیں, انہوں نے بہت سی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, تو انہوں نے بہت اچھا کیا. میرے خیال سے کہ انہیں فردر یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, ان پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جیسے کہتے ایک بندے کو ہی انڈیویجولی کویسچن کرنا چاہیے, اور اسپیکر کو چاہیے کہ یہ جس طرح کے سجیشنز دے رہے تھے, اور انہوں نے خود ہی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اور بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں, بہت زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے, اور ڈے بائی ڈے ان کے لیے پبلک بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ یہ ان کے بیچ میں کوئی فلاح نہیں ہے, الحمدللہ ابھی تک کوئی فلاح نہیں ہے. ابھی ذاکر نائک کا بہت بڑے اسکالر ہے, پاکستان آئے تھے, پھر بھی بلنڈر کاٹ گیا, چھوٹا ہے یا بڑا ہے پر بلنڈر کاٹ گیا. اور ان کا مرزا صاحب کو بہت بڑا ان ڈیپتھ میں بنا لیجیے کہ بہت ٹیکنیکل لاجیکل سجیشنز دے دیتے ہیں. ایک میرے نزدیک, آپ سب کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے, انہوں نے جو ان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ڈالا, اور اس کے بعد مطلب ان میں چینج آئے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے. پر وہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں, ایک مطلب جی بڑے عالم دین ہے, کوئی شک نہیں اس میں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی میں نے مرزا صاحب سے جو چیز سیکھی ہے, کافی چیزیں سیکھی ہیں ویسے تو, پر جو میجر چیز ہے میں نے رفع الدین اسٹارٹ کیا. اور واقعی قادیانی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بائسڈ ہو کے ایک ہی بابے ایک ہی کے پیچھے چلے جاتے تھے, اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بندے کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے چلے جاؤ, کہ بکریوں کی طرح پیچھے چلتے جا رہے تھے. پر انہوں نے ہمیں واقعی بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھایا, بہت سی چیزوں پہ روشنی ڈال دیا جن چیزوں کی ضرورت تھی. آج فرسٹ ٹائم آیا؟ میں نہیں, فرسٹ ٹائم تو نہیں آیا, پہلے بھی آیا ہوں, پر وہ مرزا صاحب والی بات کے ایک چس پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, تو بس رہا نہیں جاتا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آج اور بولا. السلام علیکم فرحان. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد یاسین ہے. محمد یاسین بھائی کدھر سے؟ میں لاہور سے. لاہور کون سی جگہ سے؟ لاہور مصری شاہ کے پاس. کتنے بندے آئے ہو؟ ہم دو, یہ میرا دوست ہے اور میں آیا ہوں. اچھا جی, آپ کا کیا نام ہے؟ حماس. آپ کدھر سے؟ لاہور. دوستو جی. کس نے کس کو دعوت دی؟ اللہ نے ہمیں دعوت دی تو اس کے بعد آپس میں دوستوں نے نہیں, بس آپ نے ان کو تعارف کروایا؟ ہاں جی. اچھا, آپ کا جو پہلے مسلک وہ کون سا تھا, مکتبہ فکر کیا تھا؟ میرا تھا بریلوی, اس کے بعد اباؤ اجداد کا تھا دیوبندی. اچھا, آپ کا بریلوی کیوں گئی؟ میں مطلب دوسری جگہ پہ رہتا تھا, اباؤ اجداد دوسری جگہ. اچھا, اڈاپٹیڈ والا سین ہے میرا. صحیح ہے, سمجھ لگی. ہاں جی, وہی نا, میں ایک گھر میں جب رہتے ہو تو پرورش کر کے تو وہی چیز کرنی ہے. ایسے ہی. ہاں جی. انجینئر صاحب کا جب تعارف ہوا, باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی. تعارف کا جو ذریعہ تھا وہ کاروباری تھا ذرا, کیونکہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی آزاد چائے والا کے ساتھ. تو میں نے کہا جی یہ مولوی کا کیا کام ہے کاروبار میں, کیونکہ ہم نے مولویوں کو کاروبار کرتے دیکھا نہیں, کبھی بھی دیکھا نہیں. تو انہوں نے جب وہ, حالانکہ ان کا کاروبار سب سے اچھا مولویوں کا, آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے کبھی غور نہیں کیا, کاروبار وہ سب سے اچھا کرتے ہیں. فزیکلی کوئی ورک نہیں ہے نا, آپ فزیکلی تو نہیں کرتے. وہ تو ہم اس کو کاروبار تو نہیں, وہ تو ایک مانگنے کا طریقہ ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا جی آزاد بھائی ان کے پاس آ گئے ہیں, اور میں خود دکاندار ہوں. ٹھیک ہے, تو میں بڑا اس سے متاثر ہوا. اس کے بعد جو اس میں انہوں نے اوتھینٹک باتیں بتائیں, تب کراس چیک بھی کیا چیزوں کو, تو تسلی ہو گئی کہ بندہ سچ بات کہہ رہا ہے. اس کے بعد کسی مولوی کی کسی کی نہیں سنی. دعوت آپ نے دی بھائی کو؟ نہیں, یہ خود بھی نیٹ استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی. آپ کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے. اچھا, آپ کو جب انجینئر صاحب کو سنا, نیگیٹو تعارف تھا, پازیٹیو تھا, کیا تھا؟ نیگیٹو. اچھا, کیا وجہ تھی, کون سی ان کی باتیں جو آپ کو اچھی لگی؟ بس حدیث دیکھتے تھے, حدیث ہمیں بتا دیتے, ہمارا کام تھا حدیث دیکھیں, سرچ کریں کام. علماء منع کرتے ہیں کرنے تھے, ہمارے گھر کہتے ہیں کہ میرے پاپا کو منع کیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. میں کہ نماز پڑھ رہا ہوں نا, بس آپ کو کیا مسئلہ مجھ سے, کوئی لین آپ نے دماغ ہی نہیں سننا. نہیں,
ठीक हो गया। हमने अल्लाह की नमाज पढ़ी ना किसी के लिए बेशक कैसे बस यही मसला है। आज फर्स्ट टाइम आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह आज अकेडमी का माहौल कैसा रहा? अकेडमी में जो आज लाइव देखा, वीडियोस में तो देखते हो, आज लाइव सुना, बहुत मज़ा आया। चल जज़ाकल्लाह। आज और कौन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम भैया? इनामुल हक। इनामुल हक भाई किधर से? मैं गुजरात से। हमारे पड़ोसी हो आप? शहर से हो, गांव से, कस्बे से? गांव से। बड़ीला शरीफ से। बड़ीला शरीफ से। वहाँ पे तो एक सरकार भी है। हाँ, हक खतीब साहब है। अच्छा जी, ये बताएं कैसे आना हो? मैंने अली साहब को 2-2.5 साल हो गए सुनते हुए। अली साहब को जी, काफ़ी चेंजिंग आई है। फिर कवारगी का पता चला है, नमाज का पता चला है, और बाबू से जान छुड़ाने का पता चला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजिंग आई। आप बाबू से जान छुड़ाना पहले ही चाह रहे थे? पहले ही चाह रहा था। अच्छा। जब मुझे पता चला ना कि ये कारोबार है तो मैंने छोड़ दिया है। मैंने घर वालों के खिलाफ भी हो गया कि ये छोड़ो, ये काम नहीं अच्छा। तो बाकी नमाज का भी पता चला है, रफ़ादैन का भी चला है कि मौलवियों से मैंने, इमाम मस्जिद से मैंने गाली भी सुनी है, मैंने बहुत दुख सुना है, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बोला जो अली साहब ने बताया तरीका वो ही चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज तरीका रसूलुल्लाह का चलेगा जी, हम तो एक डाकिए हैं ना। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ही चलना है। तो मैं एक्साइटेड हुआ हूँ, पहली दफ़ा आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजिंग आई है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस लाइव सुनने का? बहुत अच्छा रहा है। चले, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम भैया? मेरा नाम हमजा साहब। हमजा शफीक। हमजा शफीक किधर से आए हो? जी मैं फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद से। अकेले आए हो? नहीं, 7 ग्रुप आया है, 7 लोगों का। 7 लोगों का? जी। क्या करने आए हो? इधर अपने उस्ताद को देखने आए हैं। माशाल्लाह, सबके उस्ताद हैं जी। सातों दोस्त हो? जी। पहले से दोस्त हो या बाद में दोस्त बने हो? पहले सब दोस्त हैं। अच्छा, पहले तो ऐसे होता था, एक देवबंदी होता था, एक बरेलवी होता था, अब सातों के सातों ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सारे इंजीनियर साहब को सुनते हैं। जी पहले थे हम तो अहले हदीस थे ना पहले, बाद में दूसरे दोस्त बरेलवी थे, बाद में सुन के फिर लोगों ने वो इधर से इधर आ गए हैं, फिर तरीके के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फिर हम अल्लाह के शुक्र है आज खुद मिलने आए हैं अपने उस्ताद को। माशाल्लाह जी। आप कह रहे हो आप अहले हदीस हो जी। यार, आपके तो उलमा गालियाँ निकालते हैं यार। उनको तो छोड़ो ना, हमने अपने उस्ताद की बात मानी, जो हमारे ने हमें हदीस ने जो बात नहीं मानता फिर वो क्या है, उनको हमने क्या करना है? जो अच्छी बात तो कहता है उसको हमने देखना है कि इनको देखना है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आवाज जी। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। आज लाइव सुना जी, मेरा ख्वाब था मैं अपने उस्ताद के साथ हाथ मिलाया जी, मिल गया। खाली हाथ मिलाया या कोई दूसरा हाथ मिलाया? ये तबकी दी है मुझे उस्ताद ने जी। अच्छा। मैंने तो नहीं, वो बाल मुट्ठी गर्म करने वाला भी हाथ मिलाते हैं? नहीं, वो चक्कर वो उस्ताद नहीं है, वो हमारे मुट्ठी वाले। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे उस्ताद, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा सर मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भाई किधर से? मैं सर लाहौर शादरा से। शादरा से? जी सर। शादरा शहर से हो? शादरा सर क्या नाम है, मकबरा के पास से, जहाँ पे मकबरा नूरजहाँ का। और अच्छा जी, कैसे आना हुआ? मैं सर ना पहले क्या नाम बाबा को बड़ा मानता था। मेरे घर के पास ही काफ़ी दरबार है, वहाँ पे शादरा पे लाहौर में काफ़ी दरबार है। अपना क्या नाम है, दरबार पे काफ़ी जाता था मैं, वहाँ पे जाके मत्था टेका, जो आप सब कुछ सर। हमें कुछ पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में, ना कभी रोका किसी ने, ना बताया। फिर हमने उस्ताद की क्या नाम है वीडियो उस्ताद तक कैसे पहुँचे एक बंदा बाबों को इतना मानने वाला? वही बात है ना सर कि यूट्यूब पे खुद ही हमने उसको क्या नाम सर्च करना शुरू किया, वीडियोस देखी इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की, उस्ताद मोहतरम की, फिर जाके वैसे एक आपकी बात टोकनी हो रही है। इस तरह आप बता रहे हो जैसे बरेलवी बंदा जो बाबों को मानने वाला होता है, उनको उलमा उनके दोस्त भी बना करते हैं, इन्होंने सुनी है कादियानी है ये बड़ी, तो फिर भी आपने सुन लिया? मैंने सर सुना, मैंने बाकायदा मैंने फिर रफ़ादैन के साथ नमाज भी इन्हीं के कहने पर शुरू की। मैंने पहले कभी रफ़ादैन के साथ नमाज नहीं थी पढ़ी। अभी भी अपने मेरा बड़ा भाई होके गया पिछले हफ्ते, तो उसने इनके साथ क्या नाम पिकल गई उस्ताद के साथ, तो जो हमारे मोहल्ले के थे उलमा वगैरह हमारे घर आ गए, वो जी फतवा लेके जी आपका बेटा मुर्तद हो गया, ये हो गया वो हो गया, उनके पास क्यों गया है? तो मैं खुद आया, मैंने कहा मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है, जो अल्लाह और उसके क्या नाम है रसूल की क्या नाम है पैरवी करता है, उनकी सुन्नत पे अमल करता है, तो उसे कोई दुनिया का कोई बंदा। उलमा घर आ गए और कहा कि मुर्तद हो गया? नहीं, उन्होंने क्या नाम है फतवा देता जी आपका बेटा से, हमने उस क्या नाम मस्जिद को भी छोड़ दिया। हम वहाँ भी नमाज नहीं पढ़ते, हम किसी और मस्जिद में जाते हैं जहाँ पे हम जाकर नमाज वगैरह अदा करते हैं।
لیکن وہاں پہ نہیں لوگ برداشت ہوتا کہ دیکھیں کیا نام ہے رفیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا یہ ثابت ہی نہیں ہے, بار بار ڈبیٹ کرتے ہیں, ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا. ہم جاتے ہیں سکون سے, ایک اور مسجد ہے وہاں پہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے, سکون سے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں گھر آ جاتے ہیں. گھر والوں کا کیا اسٹیٹس ہے, ان کو بھی سمجھا رہے ہو؟ سر گھر والوں کو بارہا سمجھایا لیکن ان کو نہیں سمجھ آتے, جو کیا نام ہے والدین ہوتے ہیں کیا نام ہے, انہوں نے کہا جی نہیں بابے, لیکن ان کو ہم دعوت دیتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ہم نے ان کو 100% سے 30% انہیں آس پاس سے لے کے آ رہے ہیں. بس شرک سے بچا لو یار. بچا رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے. آج آئے ہو, آج سنا پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں پہلی دفعہ آیا سر. سن لیا استاد کو لائیو بھی دیکھ لیا؟ لائیو دیکھ کر مزہ آ گیا. اچھا, خواہش تھی ان کے ساتھ ایک کیا نام تصویر اتارنے کی, وہ بھی آج اتاری ہے تو سکون میں لگا ہے کہ یار باقی. میں لاہور سے بائک پہ آیا ہوں. بائک پہ آیا ہوں. میں رات کو نکلا تھا تقریباً 2:30 بجے میں گھر سے نکلا تھا بائک کے اوپر. تو میں پھر رات کو بائک چلانا بھی بہت مشکل کام ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے 3-4 دوست تھے جو ہم اکٹھے سنتے تھے, ہم نے اکٹھے پلان بنا کے ہم آئیں گے, لیکن وہ دونوں دوست نا تنی کہاں چلے گئے. میں نے میسیج کرتا وہ نہیں آئے. میں نے پھر اکیلے میں نے کہا جانے, اکیلا نکل آیا, اکیلے نکل گیا. بائک پہ بھی اکیلا؟ بائک پہ اکیلا نکل گیا. میں نے کہا بھائی جانے جانا. اللہ اکبر. میں جانے جانا. جو کتنے بجے پہنچا؟ میں سر صبح 6:30 بجے یہاں پہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو یہ جو سفر آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. آمین. اور ملاقات بھی ہو گئی ہے. ملاقات بھی ہو گئی ہے. چلیں بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک. آئے جی. اور کون؟ وعلیکم السلام. کیا نام بھیا؟ محمد عمر دورانی. محمد عمر دورانی. ماشاءاللہ. عمر بھائی کدھر سے؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد. فیصل آباد میں تو آج کافی بندے آئے ہوئے ہیں یار. فیصل آباد سے رونقیں لگ گئی ہیں فیصل آباد میں ماشاءاللہ. رونقیں واحد ہو رہے ہیں, ہر طرف لگ گئی. جی ایسے ہی ہر طرف ہو رہی ہے. تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا آپ کو؟ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا. میں تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہی ہوا تھا, لیکن اللہ کی رحمت سے علمی گھرانہ پہلے تھا والدین کی طرف سے, تو جستجو اور پھر یہ ساتھ ملتا گیا سب کچھ. تو علی بھائی نے بڑا تعاون ملا ان کا ریسرچ کرنے میں, دین سیکھنے میں, دین کو اچھے صحیح معنوں میں سمجھنے میں. تو ان کی وجہ سے بڑا وسیلہ بنا ہمارے لیے. تو بس اللہ پاک کی رحمت ہے جی. ہم ادھر آ رہے ہیں, میں بھائیوں کو لے کر آیا ہوں گاڑی ڈرائیو کر کے. اچھا, کتنے بھائی ہیں؟ ہاں میرے ساتھ ایک انکل ہیں, 3 لوگ ہیں, 3 دوست ہیں, تو ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں. آپ لے کے آئے ہو؟ دعوت آپ نے دی تھی یا نہیں مکس اپ ہم اچھا کر کے لے آئے اس کو. آپ فرسٹ ٹائم آئے ہو یا آگے بھی آتے ہیں؟ میں تیسری دفعہ آ رہا ہوں. تیسری دفعہ. ماشاء اللہ سے کیسا رہا ایکسپیرینس آج کا؟ کیسا رہا؟ ہر دفعہ نیا ایکسپیرینس آتا ہے, اور نیا ٹویسٹ ہوتا ہے, اور نیا ہی انداز ہوتا ہے, اور نئی گفتگو میں نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. صحیح ہے. چلے بہت شکریہ, جزاک اللہ. وعلیکم السلام. کیا نام بھیا؟ عبداللہ. ماشاء اللہ. کدھر سے؟ میں گجرات سے ہوں. گجرات. ہاں جی ماشاء اللہ. گجرات شہر سے ہی ہیں یا آگے؟ جی گجرات شہر کے ہی ہیں. کیسے آنا ہوا؟ جی میں باہر ہوتا ہوں یورپ میں, مالٹا ادھر ہوتا ہوں, تو ادھر سے علی بھائی کا تعارف ہوا دیکھتے دیکھتے, اور الحمدللہ آج ہم ادھر آ گئے. اس سے پہلے کون سا مکتبہ فکر فالو کرتے ہیں؟ ہم سنی تھے. انجینئر صاحب کے بارے میں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو تعارف نیگیٹو تھا پازیٹیو؟ جی نیگیٹو تھا. پھر کیا ہوا؟ ہمارے کچھ دوست تھے جو ان کو سنتے تھے, جب کہ ہم ان کو دیکھتے تھے تو اچھا نہیں تھا لگتا, لیکن آہستہ آہستہ ایک دن ایسی کلپ آیا دیکھا, تو پھر کچھ باتوں کو غور کیا, نوٹس کیا, تو پھر الحمدللہ آج ہم جو ہے نا حق پہ ہیں. فرسٹ ٹائم آئے؟ جی فرسٹ ٹائم. آج کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت بہترین. کب سے سن رہے ہیں؟ مجھے قریب 2 سے 2.5 سال ہو گئے. ویڈیوز میں اور لائیو میں فرق تھا؟ جی. اچھا, ملاقات ہوئی؟ جی ہوئی. مٹھی چٹھی گرم تو نہیں کی کوئی؟ نہیں. جزاک اللہ. کیا نام بھیا؟ حسن آفتاب. حسن بھائی کدھر سے؟ گجرانوالا. گجرات میں ماشاء اللہ بہاریں آئی ہیں. ہاں جی الحمدللہ, کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ انجینئر. جی الحمدللہ, ہر سیشن میں ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں گجرانوالا سے. بالکل الحمدللہ. اچھا جی یہ بتائیں اکیلے آئے ہیں؟ ہاں جی اکیلا آیا ہوں. تعارف کیسے ہوا انجینئر صاحب کا؟ ویڈیوز دیکھ کے. نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا, لیکن الحمدللہ یعنی کہ شوق تھا کہ یار سنا جائے انجینئر صاحب کو, جو حوالے دے رہے ہیں ان پہ تحقیق کی جائے. الحمدللہ تیسری چوتھی مطلب یہ ملاقات ہے میری انجینئر صاحب. تو پہلے میں اکیلا آیا تھا, پھر دوسری دفعہ بھی 1-2 دوستوں کو ساتھ لے گیا تھا, پھر تیسری دفعہ بھی 1-2 دوستوں کو ساتھ لے, اب میں پھر مطلب چوتھی دفعہ اکیلا آیا ہوں. اکیلے آئے؟ ہاں جی. اچھا آپ اس سے پہلے جو مکتبہ فکر تھا وہ کون سا تھا؟ اس سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ٹوٹل سنی تھے, بریلوی. اس کے بعد پھر اہل حدیث ہوئے تھوڑے بہت, پھر اس کے بعد مطلب انجینئر صاحب کی ویڈیوز بھی سنی کرنی, اور اب اس ٹائم الحمدللہ جو مسئلہ مسائل ہیں وہ اہل حدیث کو فالو کر رہے ہیں, اور ساتھ میں انجینئر صاحب کو بھی سنتے ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں جو بہتر لگتا ہے.
पे अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं। आप इंजीनियर साहब को सुनते हैं, फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मामलात ऐसे कोई आके लोगों को रिएक्ट होता है ना, क्या कर रहे हो, उस तरह की बातें भी सुनने को मिलती है, तो क्या करते हैं? वो तो ज़ाहिर ही बात है, कुछ नहीं, फिर उनको हवाले वगैरह देते हैं, इंजीनियर साहब की वीडियो रेफर करते हैं और मतलब इल्मी तौर पे जितनी कोशिश करते हैं कि यार बात समझे जाए। फिर उनको अगर वो नहीं मानते फिर छोड़ देते हैं। ज़ाहिर है लड़ाई तो नहीं कर सकता बंदा। साथ में ये मतलब जो रिश्तेदारों में या दोस्तों में ताल्लुकात ख़राब होने की नौबत भी आई है, लेकिन वो वहाँ पे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुरेज ही किया कि यार जी बिल्कुल खामोशी बेहतर है, खामोशी बेहतर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पे ग्रुप वगैरह भी बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो जहाँ भी मौका मिलता है गैदरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बातें सामने रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी सारे लोग मतलब तस्लीम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही दावत देने से यही तो फ़ायदा होता है। हाँ जी, तो बाकी किसी जगह पे हमें रिफ्यूज़ भी किया जाता है, ताने भी दिए जाते हैं। ये नहीं साथ साथ जुड़ा हुआ है ना जी? हाँ जी, तो मेरे साथ जो सबसे जो ज़्यादा मतलब वो मामला यही पेश आया कि जो जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था उस जो मस्जिद के जो इमाम थे उन्होंने मेरी सलाम का जवाब देना छोड़ दिया, सलाम लेना बंद कर दिया था। मतलब ऐसे वो मुझसे ट्रीट करते थे जैसे वो मुझे मुसलमान ही नहीं समझते, अल्लाह अकबर, कि जैसे मैं मुसलमान ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ थे दोस्त मेरे, उनको भी उनसे कहते थे यार इसकी सोबत से बचो, इसके साथ मेल जोल ना रखो, उठो बैठो ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम, क्या नाम है भैया? वसीम नाम है जी, अटक से आया हूँ मैं। अटक से जी? अकेले? जी एक दोस्त के साथ हूँ, अटक से दोनों आए हैं। खैरियत है, कैसे आना हुआ? बस बड़े टाइम से सुन रहे थे मिर्ज़ा साहब को, और ये था कि इनके लेक्चर्स को सुनने के बाद एक अंदर विल पैदा हुई कि हम खुद रिसर्च करें। काफ़ी रिसर्च की है तो फिर डिसाइड किया कि हम खुद जाके लाइव सुनते हैं। तो अच्छा सेशन हुआ माशाल्लाह, काफ़ी नई चीज़ें पता लगी। और ये है कि मैं तो सब लोगों को ये कहूँगा कि जो आप दीन के बारे में सीख रहे हैं वो आप अपने मौलवियों से ना सीखें, वो कुरान और हदीस से सीखें, क्योंकि कुरान और हदीस हमारे लिए ना एक मुकम्मल ज़ब्ता हयात है। ठीक है, पहले कुरान है और उसके बाद हमारे नबी की सीरत है और सुन्नत है। ठीक है, और हदीस और कुरान को हम देखेंगे तो हमें किसी मौलवी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि हम अगर हदीस कुरान को पढ़ते हुए इंजीनियर साहब से भी इख्तलाफ करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो यही मैसेज है मेरा सबके लिए, ठीक है, कि आप कुरान हदीस को फॉलो करें। आप मैं कहूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर आएँ यहाँ पे आके आप माहौल देखें ये वाला, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है सोशल मीडिया पे या डिफरेंट मकदम से बनाई गई है इंजीनियर साहब के बारे में, तो वो बिल्कुल फेक है, कोई इस तरह की बात नहीं है। आप आएँ तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इसमें। फर्स्ट टाइम आए आज आप? जी फर्स्ट टाइम आए। आज आपने इंजीनियर साहब को लाइव भी सुन लिया, वीडियोस में तो देखा हो? जी बिल्कुल। क्या फ़र्क क्या था? ऐसा फ़र्क कोई नहीं है, बस वो यही होता है कि एक जो लगता है ना हम लोगों ने एक अपनी दिमाग में एक चीज़ बनाई हुई थी कि उनका लहजा बड़ा सख्त है, तो लहजा जिस बारे में सख्त है वो होना चाहिए। अगर वो सख्त नहीं होगा तो वो मैसेज उस तरह कन्वे नहीं होगा, क्योंकि तौहीद जो है, तौहीद को बताने के लिए आपका लहजा सख्त ही होना चाहिए। कि अगर आपका लहजा नर्म होगा तो लोग उसको कुछ और समझेंगे। फिर छोटी सी एक लाइन होती है शिर्क की और उसकी बाकी चीज़ों की, तो आप उस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। तो जिन चीज़ों के बारे में उनका लहजा सख्त है वो सख्त होना चाहिए। मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या नाम है भैया? समीर नाम है जी। समीर? समीर भाई किधर से? मैं लाला मुझसे आया हूँ, बेसिकली मैं लंदन से आया हूँ। सो मुझे एक वीक हो चुका था यहाँ पे आए हुए, सो मैंने अच्छा समझा कि मौका है यहाँ पे। सो संडे के संडे यहाँ पे लेक्चर होता है, सो आई थॉट कि ज़रूर विजिट करना चाहिए। कब से सुन रहे हैं आप इनको? आई गेस गालबन की 1.5-2 साल हो चुके हैं सुनने। उधर ही लंदन में? जी बिल्कुल काफ़ी टाइम से। पाकिस्तान वाले तो बहुत कम देर बाद आते हैं ना, उधर बाहर वाले को जल्दी एहसास हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है, आना बेहतर है। जो आपको तारुफ हुआ नेगेटिव था पॉजिटिव था फर्स्ट टाइम? स्टार्ट में जब हमने सुनना शुरू किया तब ये था वो एक वो कहते हैं तूफ़ान बदतमीज़ी है या वो हिम्मती करते हैं, लेकिन जब इंसान सुनना शुरू करता है, अपनी रिसर्च करता है, इंसान को शऊर मिलता है आहिस्ता से कि सही क्या है गलत क्या, इंसान को तमीज़ आती है। स्पेशली जब हमारी पढ़े लिखी कम्युनिटी वहाँ पे लोग इन चीज़ों को हम लोग डीपली ऑब्जर्व करते हैं, सो फिर इंसान को आइडिया होता है कि नहीं इंसान बात कर क्या रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, सो हमारे ही मफाद के लिए, हमारे ही बेहतरी के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, एकदम से नहीं आती। इंसान के ऊपर कोई चीज़ असर करती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आई है। वहाँ पे जहाँ पे आप लंदन में रहते हैं, वहाँ पे आपके दोस्त अहबाब, ये जो भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, मुस्लिम लोग हैं,
जब आप उनसे इंजीनियर साहब के बारे में दोस्तों में होती होगी बात, तो कैसा रद्द अमल आता है? वहाँ पे भी लोग आके फतवे लगाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं? मोस्टली क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन जितना आप बोलें क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में मिलता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे जी, वो कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है वहाँ पे, लेकिन इख्तलाफ वहाँ पे आपको इख्तलाफ बहुत कॉमन मिलेगा। लेकिन ये वही बात है कि तमीज़ के दायरे में रहते हुए, और ये चीज़ है इख्तलाफ होता है, और हर एक इंसान का जो एक साहिब शऊर इंसान हर एक का होता है। सो हर एक बंदे का राइट है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है बंदे का, लेकिन डिफरेंस है हर जगह पे। लेकिन डेफिनेटली चीज़ें लोग ये चीज़ अच्छी है, लोग सुनते हैं। इख्तलाफ राय होना डिफरेंट चीज़ है, लेकिन चीज़ों को सुनना वही बात है, इंसान सुनेगा तो आहिस्ता भी पैसे अल्लाह ताला इंसान के दिल में चीज़ डाल देता है, वो इंसान चेंजिंग की तरफ आ जाता है। फर्स्ट टाइम आए थे? जी फर्स्ट टाइम आया मैं। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम। क्या नाम भैया? हाफिज़ अब्दुल मतीन। हाफिज़ भाई किधर से? मैं सियालकोट से। सियालकोट तो हमारा है फेवरेट शहर। मैं सियालकोट से। मिर्ज़ा साहब को मैंने तकरीरें सुनी थी, मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे उनका बताया कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। उनको मैंने तकरीर तो आपके भी उधर मिसबाई साहब भी बड़ी अच्छी करते हैं। नहीं, मैं मिसबाई साहब का फ़ैन नहीं, मैं मिर्ज़ा साहब की तकरीर सुनी है, उसके बाद मैंने उनको थोड़ी सी सर्च की, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी हैं। मेरा फिर क्या अच्छा लगा? उनकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी, जो हदीस का हवाला देते हैं, हाँ, रेफरेंस से बात करते हैं। तो फिर मेरे दोस्त ने उनके बारे में मुझे बताया। मेरा दोस्त पहले भी एक दफ़ा इधर आया, उस दिन फिर मेरी दिल की ख्वाहिश थी मैं मिर्ज़ा साहब को मिलूँ, फिर मैं इधर आया हूँ। इंशाल्लाह उनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो दिन का काम मुझसे ज़्यादा ले, हमें भी दिन को अमल करने की तौफीक। मुलाकात हुई इंजीनियर साहब? जी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, कुछ मैं एक इमाम मस्जिद हूँ। नहीं इमाम मस्जिद है? मैं एक इमाम मस्जिद हूँ। कौन से मकतबे फ़िक्र में? मैं तैयबा मस्जिद में हूँ। नहीं, अहल हदीस में। अच्छा, ये शुरू से अहल हदीस में हैं आप? जी मैं शुरू से अहल हदीस में हूँ, लेकिन कुछ साथ हैं कि जो अहले सुन्नत है उनके बारे में बुरा भला बोलते थे, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश थी उनसे मिलूँ, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया। आपने कहा आप अहल हदीस इमाम मस्जिद हैं, तो आपको रोकते नहीं है ये आपके मकतबे फ़िक्र वाले, आपके वो मसलक वाले लोग? वो तो बड़ी गालियाँ निकालते हैं इंजीनियर साहब को। जरा कुछ हैं जो मतलब कि बोलते हैं, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, मेरा दिल किया था मैं आ गया। सही हक कोई जो है ना वो अपना असर रखती है, ऐसे बात है। ऐसे मुझे मेरा साथ। अच्छा, आप तो उन्हीं के मकतबे फ़िक्र से हैं। मुझे ये बताएं, ये जो बनु भैया का जो दिफा करते हैं और ये अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखते हैं, क्या इनमें पाई जाती है ये चीज़ें? नहीं मिर्ज़ा साहब नहीं उधर उस फ़िरके में, उस अहले हदीसों में है ना ये खराबी है ना? काफ़ी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि आप तो अंदर के, आपको तो अंदाज़ा है। जी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। वरना तो उनको ये चाहिए था वो इंजीनियर साहब को सपोर्ट करते ना। हम तो वही बात कर रहे हैं यार जो आप कर रहे हो। काफ़ी उलमा कराम मिर्ज़ा साहब के जो है वो मतलब उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं ना यार। वो जो दो भाई गले फाड़ने वाले वो हमेशा खिलाफ ही बोलेंगे। जी, लेकिन हमारे उधर साथ वाली मस्जिद के खतीब है, वो मिर्ज़ा साहब के बहुत फ़ैन है माशाल्लाह। उनकी माशाल्लाह तकरीबन जुम्मे के अंदर भी उनके अंदाज से बात करते हैं। तो मेरा फिर इस जुम्मे से मुलाकात हुई, मेरा दिल किया, तो मैंने इस संडे टाइम निकाल के मेरा सबसे मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद रेहान। रेहान भाई, आप तो पहले भी आते रहे हैं? जी। अच्छा, कैसे आए आज? खैरियत है? बस इंजीनियर साहब का दीदार करने के लिए आए हैं आज। दीदार करने के लिए आए? जी। आपके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था। जी जी। वो जो आपने बाबा जी की तरह पगड़ी पहनी हुई थी। जी जी, वो पगड़ी पड़ी हुई है, वो तो गिली हो गई है, तो मैंने TLP के बड़े आप जो है ना सरगर्म रुकन थे। जी जी बिल्कुल। अब कैसा रहा? TLP के लोगों का साथ है? नहीं, अब कोई नहीं है। अब तो वो जान से मार देंगे, जाहिर बात है। वो तो इतने खिलाफ हैं। क्यों? वो जाहिर बात है, बाबा को छोड़ दिए हैं, उनको छोड़ दिया, दरबारों को छोड़ दिया है, और वो फिर जाहिर बात है उनका जो काम है वो भी ठंडा भर गया अब। अच्छा। वैसे भी अब TLP तो जो ताकत पहले थी वो खत्म हो गई है। जब बाबा जिंदा था तो एक गर्म ताकत थी, आग थी, वो आग खत्म हो गई है। खत्म हो गई क्योंकि वो जो बेटा है वो थोड़ा सा अयाशखोर है। जो बाबा था वो जरा बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करता था, बेटा आईफोन इस्तेमाल करता है 13 Pro Max, और गाड़ियों में फिरता है। और नहीं, बेटे ने भी पिछले दिनों चैलेंज किया था इंजीनियर साहब को, इंजीनियर साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो दोबारा जवाब ही नहीं आया। वो उनके पास है कि क्या जवाब देगा वो? यार तो मेरे सामने भाओ बंदे का पता बता नहीं, वो यहाँ आ जाए ना, इंजीनियर सामने क्या आ जा, और क्या कि DPO से वो भी दूंगा ला के सिक्योरिटी वगैरह जो कुछ है। जवाब ही नहीं आया। तो वो आगे यहाँ बैठे इंजीनियर साहब बात करे, उसने क्या जवाब देना? रसूलुल्लाह पार्टी ने, पार्टी ने क्या जवाब देना? क्या जवाब देना? सही हो गया। अच्छा जी, आप ये बताएं कि अब आप अपने हल्का अहबाब में दावत का काम कर रहे हैं?
जी दावत काफ़ी काम किया है, और 2-3 लड़के हैं जिनको ये दावत कबूल करवाई है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन वो डरते हैं, वो आते ही नहीं हैं, डरते हैं अभी। कुछ घर से भी डरते हैं और कुछ बाहर से डरते हैं कि लोग हैं भी फिर पीछे ना पड़ जाएं। तो एक लड़के है, इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा उसे। वो उम्र में काफ़ी बड़ा है मेरे से, लेकिन दावत कबूल की है उसने, और लड़का गुजरोग है। लड़का भी गुजरात है जिन्हें दावत कबूल की थी, लेकिन ऐसे कई लोग, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने दावत कबूल की थी है, मगर डरते ने कि कोई मसला ना बन जाए। जाहिर बात है, मौलवी एक ऐसी बला है जैसे पीछे मुंह लड़ जाएगा, वो चढ़ती रही है, बिल्कुल बिल्कुल, खौफ लगता, डर लगता है, तो नहीं अपने आप मजाक नहीं कर, चुप कर रहे हैं। वैसे भी इनके सामने आना भी नहीं चाहिए, तो जितनी भी दावत का काम है हिकमत से करो, ऐसा ऐसा बढ़ेगा। आज ये लोगों का ज़्यादातर यानी कि आबादी के अंदर, कल को इंशाल्लाह जी नई नस्ल जो आ रही है इंशाल्लाह वो इनका इंशाल्लाह कल को मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर ये खुद ही दावत है कबूल करेंगे ऐसे। और वैसे मस्जिदों के अंदर भी पहले जो हर महीने के अंदर 11वीं होती थी, वो भी आपने देखा है कि अब सफ के अंदर सिर्फ 8-9 बंदे होते हैं, वो बंदे होते हैं जो उम्र के अंदर ज़्यादा हैं, जो अब दिमाग ख़त्म हो चुका है, बस वही बैठे हैं। जो कोई समझदार बंदे जिसके पास दिमाग है वो तो होता ही नहीं वहाँ पे, उसे पता है फराड है। और पहले देगे पकती थी 11वीं को, सारी 11वीं को भाई मिट्टी देग पकती पे जरते थी, नूनी वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, वो डब्बे तक बोल गए हो चले जी, वो भी गुजारा खत्म हो रहा है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? मेरा नाम मुबशर है। मुबशर भाई किधर से आए हैं? मैं मंडी बहावलदीन से आया हूँ। मंडी बहावलदीन में भी माशाल्लाह बहुत रौनकें लग गई हैं, हर फैशन में माशाल्लाह वहाँ से बिल्कुल जी, बहुत लोग आ रहे हैं। मैं वैसे काम करता हूँ ओवरसीज़ हूँ, बहरीन में काम करता हूँ, उधर ही इंजीनियर साहब को सुना था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा है। तो पहले हम भी बहुत कुछ करते थे। क्या करते थे? मतलब मिलाद वगैरह, डंडियाँ लगा लो, लाइटें लगा लो, ये कर दो वो कर दो, बस हमें कुछ भी नहीं पता, जो बड़ों ने बताया है ये वही काम कर रहे हैं, हम करते आए हैं। जैसे बड़ों ने बताया, जैसा कि महल्ले वाली मस्जिद में जी मौलवी साहब ने हमें बताया था, ये वो करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, तो उस चक्कर में हम लगे रहे हैं। बाद में हमने थोड़ा इनको सुना है, सुनने के बाद हमने थोड़ी तस्दीक की है, ये नहीं सिर्फ सुनने के बाद, वैसे ही जैसे बाकी को सुना है ऐसे इनको सुना है, बाद उसके बाद थोड़ी तस्दीक की है, फिर हमें पता चला कि बिल्कुल इंजीनियर साहब ने जो भी बोला है वो सच बोला है और हक़ के साथ बोला है। इंजीनियर साहब को जब से आप सुन रहे हैं, आपकी फैमिली या दोस्तों में कोई इख्तलाफ राय भी पाया जाता होगा? बहुत ज़्यादा। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, तुमने जो हमने आपको बताया वो ठीक है, ये नहीं ठीक। फिर भी आज मैं बुक लेके जा रहा हूँ, उनको ये दिखाऊंगा, ये देखो, ये आप तर्जमा पढ़ो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये घर वालों का क्या स्टेटस है? उनको दावत पे लेके आए? हाँ लेके आऊँ, अपनी फैमिली अपनी बीवी को लेके आ रहा हूँ। आस्ता आस्ता आज जाके अपने वाला साहब को उनको ये बुक दूँगा, मैं बोलूँगा ये आप देखें, उसके बाद आप खुद फैसला करें। आप इंजीनियर साहब को छोड़ें, अगर वो गलत है बेशक, हाँ तो आप किताबों को देखें, या तो ये बोलें ये बुक अच्छी नहीं है, तो फिर बोलें ठीक है इंजीनियर साहब गलत है। कब से सुन रहे हैं? 2 साल से? नहीं, तकरीबन साल हो गया। साल से। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ फर्स्ट टाइम आए। वीडियोस में देख के, आज लाइव सुन के हाँ जी, बिल्कुल जी, मज़ा आ गया, यकीन करें ना। लाइव में देखने में, और उसके बाद जो पिक्चर बनाई है, और बाकी जितने हमारे बड़े जो पहले थे बरेलवी हजरात, उनके साथ सलाम लेना, क्या हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता था, इनके साथ माशाल्लाह जी हाथ मिलाया और बहुत अच्छा लगा है, मिल के भी बहुत अच्छा लगा है। चलो बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।